دجال کا کام کیا ہے؟ اس پہ میرا 2018-19 میں پورا خمسہ ہے. دجال کی آنکھ. دجال کا مطلب کہتا ہے کائنات کو میری آنکھ سے دیکھو، اللہ کی آنکھ سے نہیں. جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں نا تاریخ میری آنکھ سے پڑھو، یہ نہ پڑھ جو لکھا ہوا ہے، یہ نہ بول جیسا وہ ہے، جیسا میں بولتا ہوں ویسا بول، جھوٹ بول. آج مسلمان قرآن کو اللہ کی آنکھ سے پڑھے نا سمجھ آ جائے، تاریخ کو اللہ کی آنکھ سے پڑھے نا سمجھ آ جائے. کیسے؟ دیکھیے اینکیں آتی ہیں نا، کوئی لال اینک، کوئی سبز اینک، کوئی کالی اینک. اگر میں لال اینک پہن لوں مجھے پورا مجمع کیا نظر آئے گا؟ لال نظر آئے گا. بلیک پہنوں پورا مجمع کیا نظر آئے گا؟ بلیک نظر آئے گا. اب اگر کوئی تعصب کی اینک پہن کے قرآن کو پڑھے گا تو قرآن میں تعصب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. اگر کوئی وہابیت کی اینک لگا کر قرآن پڑھے گا اسے پورا قرآن وہابی نظر آئے گا. پہلے اینک اتار. دجال کہتا ہے پوری کائنات کو میری اینک سے دیکھو، جیسے میں کہتا ہوں دنیا کو ویسے دیکھ. بول خوبصورت ہے، بول حسین ہے. اب جب آپ دجال کی اینک لگائیں گے نا تو سچ مچ آپ کو کائنات ویسی نظر آئے گی جیسی وہ دکھانا چاہتا ہے. یہ لوگ سیکولر لبرل کیوں بنے؟ یہ لوگ اپنی عوام پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ شیخوں کے اور انگریزوں کے تلوے کیوں چاٹ رہے ہیں صاحبان اقتدار کہ پوری قوم کو انہوں نے دلدل میں اور زحمتوں میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ غلامی کا توخ جو گردن میں، کیونکہ وہ اینک لگی ہوئی ہے. یہ بندہ اینک اتار ہی نہیں سکتا. یہ کائنات کو اسی اینک سے دیکھتا ہے جہاں سے امریکہ اسے دکھانا چاہتا ہے. یہ اسی اینک سے دیکھتا ہے جہاں سے ظلم اور طاغوت اسے کائنات کو دکھانا چاہتا ہے. جب تک اینک نہ اترے تب تک بندہ نہیں سدھرے گا. اب میڈیا دجال کا سب سے بڑا ابزار ٹول ہے. میڈیا کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ایک مرتبہ یہ چینجنگز کیسے آتی ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں آج سے 60 سال پہلے آپ جس چیز کو اچھا مانتے تھے کیا آج اسی چیز کو اچھا مانتے ہو؟ آج سے 60 سال پہلے اگر کوئی بندہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے چلتا تو دنیا بولتی غریب ہے. اور آج کی مہنگی یونیورسٹی میں، ماڈرن ترین یونیورسٹی میں جوانوں کی پینٹیں پھٹی ہوتی ہیں، بولتا ہے فیشن ہے. سوچ بدلی؟ یہ دجال کا کام ہے. تیرے معیار کو بدل دیتا ہے، تیری سوچ کو بدل دیتا ہے. اچھائی کو برائی بناتا ہے، برائی کو اچھائی بناتا ہے، قبیح کو حسن بناتا ہے، حسن کو قبیح بناتا ہے. یہی جو کر رہے ہیں نا آج، اچھے کو برا بناؤ، برے کو اچھا بناؤ، یہی دجال کا کام ہے. ہمارے ایک بیچارہ جوان تھا گاؤں میں، تب نیا فیشن آیا تھا پھٹی ہوئی پینٹوں کا. اس بیچارہ اگلے دن دیکھا رو رہا تھا. ہم نے کہا رو کیوں رہے ہو گاؤں میں؟ تو کہتا پوری رات میں نے محنت کی، ایک پھٹی پینٹ کا فوٹو تھا، میں نے اپنی پینٹ کو پھاڑا تاکہ ویسی بناؤں، اور صبح کیا دیکھا پینٹ لٹکی ہوئی ساری سی ہوئی ہے. تو میں گھر میں شور مچانا شروع کیا، بھائی میں نے اتنی محنت کس نے سیا؟ کہ میری بوڑھی اماں نے کہا بیٹا میں نے سمجھا پھٹ گئی ہے سی لوں. ہاں، لیکن آج بندہ خود اپنے کپڑے پھاڑتا ہے. پہلے حیا کو عزت مانا جاتا تھا، عفت کو عزت مانا جاتا تھا. آج باپ بیٹی کو بولتا ہے حجاب نہ کر، لوگ بولیں گے کنزرویٹو ہے، اوپن مائنڈڈ نہیں ہے. اوپن مائنڈ، یہ اوپن مائنڈ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سرجری کروا رہے ہو؟ دماغ تو سب کا بند ہوتا ہے. کنزرویٹو ہے، محدود نگاہ ہے. شرم آتی. آج ایک بچی حجاب کر کے کسی ایسی یونیورسٹی میں جاتی جہاں سارے بے حجاب ہیں، شرم محسوس کرتی کہ میرے سر پہ دوپٹہ کیوں ہے، میرا لباس ایسا کیوں ہے، میں سیدہ جیسی کیوں بنی ہوں. اور افسوس سے بعض خطیباؤں نے کہا نہیں یہ حجاب سیدہ کا نہیں ہے، یہ اتنا سخت حجاب سیدہ کا نہیں ہے، کیونکہ بدبخت خود نہیں کرتی تو دوسروں کو بھی بولتی ہیں سیدہ کا نہیں ہے. میں نے کہا تاریخ پڑھ، سیدہ کا حجاب کیا تھا؟ وہ چیز جو کل اچھی مانی جاتی تھی آج بری مانی جا رہی ہے. تمہارے بچوں کے ذہنوں کو اچھائی کو برائی، برائی کو اچھائی. کہ انگریز نے غیرت کو جیلسی کا نام دیا کہ غیرت حسد ہے. اگر کسی کی بیوی کسی اور مرد سے بات کرے اور اسے برا لگے تو یہ حسد ہے، یہ بری صفت ہے. اسلام کہتا ہے یہ غیرت ہے، اچھی صفت ہے. وہ کہتا نہیں بری صفت ہے. تبھی وہ خود کو سمجھاتا ہے برا نہیں لگے، بیوی مل رہی ہے کوئی بات نہیں، حسد نہ کر، اعتماد کر، کانفیڈنس رکھ. کس طرح اچھائی کو برائی میں بدلا جا رہا ہے. ایک جملہ پریکٹیکل جنہوں نے کام کیا. دیکھو پہلے حسین آپ کس کو مانتے تھے؟ خوبصورت کون ہوتا ہے؟ پچھلے زمانے میں کئی ایسی چیزیں. آج دیکھو پہلے مرد اسے بولتے تھے جس کے بدن پہ مثلاً بال ہوں، کہتے تھے مرد کا مردانگی کی نشانی ہے. آج سارے مرد ویکس کرا رہے ہیں. سوچ بدلی کہ نہیں بدلی؟ معیار کیا ہو گئے؟ انسان کو پتہ ہے فطرت کو چینج کر رہا ہے. میری اس پہ پوری مجلس ہے کہ عورت مظہر جمال خدا ہے، مرد مظہر
जलाल खुदा है। अब आप इसको बदलो, आज मर्द औरत मिजाज बनता है कि शायद मैं किसी औरत को अच्छा लगूं। मैंने कहा औरतों को औरतें अच्छी नहीं लगती, औरतों को मर्द अच्छे लगते हैं ना। मिजाज कभी अपना ना बदला करो, फितरत बदली जा रही। इन्होंने क्या कि गुड़िया बनाई, एक आपको एक पूरी 30 इयर्स की रिसर्च समझें, एक गुड़िया बनाई इन्होंने, वो पूरे यूके में, यूरोप में बच्चियों को ये गुड़िया मिली। गुड़िया ने क्या पहना हुआ था? स्कर्ट पहना हुआ था, छोटे कपड़े। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों में हया नहीं था। 1960s, 1940s, 1920s की पिक्चर निकाल के देखो, अंग्रेज खवातीन भी सर पे टोपियां, उनके कपड़े देखो कि बड़े बड़े फ्रॉक्स होते थे, गले तक ढापा होता था, उनके अंदर भी हया फितरत का तकाजा, बंदा हया नहीं छोड़ सकता। लेकिन किस तरह फितरत को बदला? बचपन से इंसान के मेयार को बदला जाता है। एक गुड़िया दी इसको। अब गुड़िया की शक्ल कैसी थी? पतली दुबली, कमर छोटी, टांगे लंबी, और उसने क्या पहनी हुई है? मसलन स्कर्ट पहनी हुई है। अब इस बच्ची का बचपन में रोल मॉडल कौन बना? गुड़िया बनी। अब ये बड़ी हुई तो इसने कहा मैं भी बारबी की तरह दिखना चाहती हूं, अब मेरी कमर भी क्या हो? बारीक हो, मेरी आंखें भी इसी तरह हो। अब वो बाल क्या थे? गोल्डन थे। तभी आप देखो कि अंग्रेजों ने जब भी हजरत ईसा को बनाया, बाल क्या बना? गोल्डन बना। हजरत ईसा अंग्रेज तो था ही नहीं, ईसा को भी उन्होंने अंग्रेज बना दिया। हजरत ईसा थे फिलिस्तीन के, अरब वाली शक्ल थी, लेकिन वो शक्ल भी कौन सी बना दी? अफ्रीका के जंगलों में अगर कोई टार्जन भी बनाया तो वो काला नहीं बनाया, अंग्रेज बनाया। भाई किसी काले को ही बना देते, लेकिन नहीं, वो भी कौन था? अंग्रेज था। तो आप देखते हैं इस सोसाइटी में अगर कोई बंदा खुद को समझता है मैं खूबसूरत हूं, तो खूबसूरती का मैयार क्या बना? मेरे बाल क्या होने चाहिए? गोल्डन होने चाहिए। मेरी चमड़ी क्या होनी चाहिए? सफेद होनी चाहिए। तो बचपन से ये बच्चियां साइकोलॉजिकली क्या हो गई? बीमार हो गई। जब बीमार हुई तो इन्होंने समझा रोल मॉडल लिया है, इन्होंने स्कर्ट्स पहनना शुरू कर दिए, इतनी टाइट कर दी। आज बाज बच्चियों को डाइट फोबिया है, इतना पतला किया कि वो छोटी उम्र में क्या हो गई? मर जाती थी, जो यार खुदा बनाता है। अब आओ हिस्ट्री में, आप सोचते हो ना कि एक बंदे को अली अच्छा लगता है, दूसरे को यजीद अच्छा लगता है। मैंने कहा इसमें इसका कसूर नहीं। जिस तरह आज के दज्जाल ने बच्चियों को गुड़िया बना के दे दी, इन मुफ्तियों ने, इन मौलवियों ने मुसलमानों को बोने दे दिए। बचपन में इनके किनारे में क्या रख दिया? यजीद रख दिया। अब जब ये बड़ा हुआ तो इसका रोल मॉडल कौन बना? यजीद बना, शिमर बना, जालिम बने, फासिक बने। लेकिन शुक्र खुदा करो, खुदा ने शियों को हुसैन जैसा रोल मॉडल अता किया है। खुदा ने तुझे सैयद शुहदा जैसा रोल मॉडल दिया है। अपनी बच्चियों को अगर कोई चीज़ लेकर भी दो ना, किस बाप की तवज्जो है मैं बच्ची को कौन से खिलौने लेकर दे रहा हूँ? हमें पता ही नहीं दुश्मन मेरी नस्लों को कैसे गुमराह कर रहा है। किसी ने कहा मौलाना मेरे बच्चे को गुस्सा बड़ा आता है। मैंने कभी चेक किया गेम कौन सी खेलता है? पता चला वो पबजी शब्जी पता नहीं कौन सी गेम 4-4 घंटे खेलता है। मैंने कहा तू अपने बच्चे को कातिल बना रहा है। कहा मौलाना वो कैसे? मैंने कहा ये बाहर किसी को नहीं मार रहा, लेकिन अपनी फिक्र में कई लोगों को क्या कर रहा है? कत्ल कर रहा है। ये फिक्री जालिम बन रहा है। अहले बैत ने कहा नहीं, बच्चों को रहम दिल, अदब सिखाओ, बताओ कि मजलूम क्या होता है, बताओ कि फ़कीर क्या होता है। कौमों को इज्जत मिलनी है तो अल्लाह के बताए हुए फार्मूलों से। नस्लों को यजीदियत से बचाओ। दज्जाल इसी यजीदियत का नाम है कि चाहता है पूरी दुनिया मेरी आंख से देखे, और आज उसकी आंख ये टीवी है, ये मीडिया है, ये सोशल मीडिया है। वो जो तुझे दिखाता है तेरी आंख उसी को देखती है। आज बच्चियों के कपड़ों का रोल मॉडल एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। आज तुम्हारे खानों का रोल मॉडल वेस्टर्न वर्ल्ड बन चुका है। खाने पे उसका कब्जा, बीच पे उसका कब्जा, कपड़ों पे उसका कब्जा, बैंकों पे उसका कब्जा, स्कूलों पे उसका कब्जा, एजुकेशन पे उसका कब्जा। हर जगह पे उसने अपना जाल बिछाया हुआ है कि तेरा बच्चा कभी बच न सके। तभी मासूम ने कहा बचेगा वो जो कत्ल ताल्लुक करेगा, बचेगा वो जो अपने बच्चों पे तवज्जो देगा। कहीं ऐसा ना हो तेरा बच्चा जवान हो जाए, नाम तो अली का ले लेकिन सिफत अली इब्न अबी तालिब वाली ना हो। इन्हीं नस्लों को बचाने के लिए हुसैन का खून करबला की जमीन पे बहा। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।